powerful. I come to find it's inexhaustible, and it never runs out on me, and I know it never will, and it never stops chasing me, and I know it never will. Every voice. Goodness of the Lord in the land of the living, in the land of the living, for I will see the goodness of the Lord in the land of the living, in the land of the living. Like a river rushing, or a fountain flowing, I've seen your grace that never stops pursuing. It's a love so grandeur, exceeding goodness. It's taking captive every lofty hindrance, and it never runs out on me. And I know it never will, yeah. And it never stops chasing me, and I know it never will. For I will see the goodness of the Lord in the land of the living, in the land of the living. For I will see the goodness of the Lord in the land of the living, in the land of the living. For I will see the goodness of the Lord in the land of the living, in the land of the living. For I will see the goodness of the Lord in the land of the living. See me through the valleys, lead me up the mountain. You're my faithful champion. You've taken every burden and lifted every worry. You're the hope that lifts my head. You've seen me through the valleys, lead me up the mountains. You're my faithful champion. You've taken every burden and lifted every worry.
Jesus, Jesus, precious Lord, none on the earth, Lord. Beautiful, you are my treasure, my great reward. I just wanna move your heart. It's all I wanna do. I just wanna stand in awe and pour my love on you, no matter how much the cost. I freely give it all to you. Oh, Jesus, 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 my offering, all my ambitions, my hopes, my dreams. And here's my life, Lord, a sacrifice, oh, just to bless you. I just wanna move your heart. It's all I wanna do. I just wanna stand in awe and pour my love on you, no matter how much the cost. I freely give it all to you, all to you. I just wanna move your heart, get caught within your gaze, right here in your presence, God, is where I wanna stay. Oh, just to dwell in your house, waste my hours and my days on you, oh, on you. Is it a fragrance? And I pour my oil out. Is it a life laid down? Then here I give my vows. Is it a song I sing? Then here's every melody. Just tell me what moves you. Tell me what moves you. 사랑하는 주사랑교회 청년 여러분, 오늘도 복된 주일입니다. 예배 자리로 나오신 모든 분들을 진심으로 환영하고 축복합니다. 이 시간 함께 마음을 모아서 거룩하신 하나님께 예배 드리도록 하겠습니다. 2021년 11월 21일 주일 4부 예배를 하나님께 올려드리겠습니다. 우리 함께 다 같이 자리에서 일어나서 사도신경으로 우리의 신앙을 고백합니다. 나는 전능하신 아버지 하나님, 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들, 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 저희 예배를 받아주시옵소서. 저희의 찬양을 받아주시옵소서. 햇살보다 밝게, 햇살보다 밝게 빛나는 주의 영광, 모든
다가설 수 없네. 주의 거룩한 보좌 앞에 오직 주의 보혈, 오직 주의 보혈, 주의 긍휼을 지하여 나가리. 왕 되신 주 앞에 나 경배합니다. 주님만 찬양받기 합당하시니 큰 존귀와 영광 홀로 받으소서. 오 주 앞에 나 나아갑니다. 함께 고백합시다. 햇살보다 밝게, 햇살보다 밝게 빛나는 주의 영광, 모든 어둠 물리치네. 누구도 주 앞에, 누구도 주 앞에 다가설 수 없네. 주의 거룩한 보좌 앞에 오직 주의 보혈, 오직 주의 보혈, 주의 긍휼을 지하여 나가리. 왕 되신 주 앞에 나 경배합니다. 주님만 찬양받기 합당하시니 큰 존귀와 영광 홀로 받으소서. 주 앞에, 왕 되신 주 앞에 나 나아갑니다. 왕 되신 주 앞에 나 경배합니다. 주님만 찬양받기 합당하시니 큰 존귀와 영광 홀로 받으소서. 오 주 앞에,
우리 감사를 온전히 주님께 올려드립시다. 주님 감사합니다. 주시옵소서. 우리를 택하신 주님, 주 백성 삼아 주셨네. 주님의 영광 위하여 나의 삶 주께 드려. 우리를 택하신 주님, 주 백성 삼아 주셨네. 주님의 영광 위하여 나의 삶 주께 드려. 만 백성 주께 외치네. 온 땅이 주를 선포해. 다 함께 주의 이름 높이세. 나신 이름 예수 그리스도. 처음과 나중 되신 주, 처음과 나중 되신 주, 온 세상 다스리시네. 주님의 나라 위하여 우리 삶 주께 드려. 만 백성 주께 외치네. 온 땅이 주를 선포해. 다 함께 주의 이름 높이세. 모든 이름 위에, 모든 이름 위에 뛰어. 나신 이름 예수 그리스도. 영광 중에 오실 승리 하신 이름 예수 그리스도. 만 백성 주께 외치네. 온 땅이 주를 선포해. 다 함께 주의 이름 높이세. 만왕의 왕 곧 오시네. 온 땅이 주를 맞이해. 다 함께 주의 길 예비하세. 우리의 목소리로 나신 이름 예수 그리스도. 영광 중에 오실 승리 하신 이름 예수 그리스도. 우리 다 함께 모든 이름 위에 뛰어. 나신 이름 예수 그리스도. 영광 중에 오실 승리 하신 이름 예수 그리스도. 우리의 찬양받기 합당하신 주님께 감사와 영광의 박수 올려드립시다. 아멘. 주님 우리의 찬양받기 합당하십니다. 합당하신 주님께 우리의 마음을 담아 다시 한번 주님께 영광의 박수 올려드립시다. 아멘. 우리의 목소리로 다시 한번 더 찬양하겠습니다. 모든 이름 위에 뛰어. 나신 이름 예수 그리스도. 영광
중에 오실 승리 하신 이름 예수 그리스도. 다시 한 번 더. 모든 이름 위에 뛰어 나신 이름 예수 그리스도. 그런 주님을 우리가 높여드립니다. 영광 중에 오실 승리 하신 이름 예수 그리스도. 아멘. 찬양 받으시기 합당하신 주, 모든 찬양을 주님께 드리리. 모든 호흡이 주님을 높이네 주를 위해. 모든 이름 위에 뛰어나신 분, 예수 유일한 구원자 되신 주. 모든 호흡이 주님을 높이네 주를 위해. 주 같은 분 없네, 비교할 수 없는 경이로 내 눈을 뜨네. 주를 보기 원해 내 맘 채우소서. 주의 사랑으로 이끌소서. 찬양 받으시기에 합당하신 주, 모든 찬양을 주님께 드리리. 모든 호흡이 주님을 높이네 주를 위해. 모든 이름 위에 뛰어나신 분, 예수 유일한 구원자 되신 주. 모든 호흡이 주님을 높이네 주를 위해. 거룩 주 같은 분 없네, 비교할 수 없는 경이로움에 눈을 뜨네. 주를 보기 원해 내 맘 채우소서. 주의 사랑을
주의 사랑 위에 새 우리 견고한 반석 나의 믿음 주께 있네 결코 흔들리지 않네 내 삶 주의 사랑 위에 새 우리 견고한 반석 나의 믿음 주께 있네 결코 흔들리지 주는 거룩 주 같은 분 없네 비교할 수 없는 경이로움의 눈을 뜨네 주를 보기 원해 내 맘 내 삶 주의 내 삶 주의 사랑 위에 새 우리 견고한 반석 나의 믿음 주께 있네 결코 우리 다시 한 번 더 우리의 삶이 여기에 있으니까 내 삶 주의 내 삶 주의 사랑 위에 새 우리 견고한 반석 나의 믿음 주께 있네 결코 흔들리지 않네 거룩 주 같은 분 없네 비교할 수 없는 경이로움의 눈을 뜨네 주를 보기 원해 내 맘 채우소서 주의 사랑으로 이끌소서 거룩 주 같은 분 없네 비교할 수 없는 경이로움의 눈을 뜨네 주를 보기 원해 내 맘 채우소서 주의 사랑으로 이끌소서 주님만 예배요 주님만 예배요 주님만 예배요 예 주님 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 주님만 사랑해요 주님만 사랑해요 주님만 사랑해요
주님만 사랑해요. 다시 한 번 더 우리의 목소리로 주님만 사랑해요. 주님만 사랑해요. 주님만 사랑해요. 주님만 사랑해요. 예, 주님만 사랑해요. 주님만 사랑해요. 주님만 사랑해요. 다시 한 번 더 우리의 삶을 다해, 우리의 마음을 다해. 주님만 사랑해요. 주님만 사랑해요. 주님만 사랑해요. 예, 주님만 사랑해요. 주님만 사랑해요. 주님만 사랑해요. 예, 주님. 우리가 잠잠히 우리를 향한 주님의 사랑을 묵상하면서 나아갑시다. 우리 한 명 한 명에게 주님께서는 분명한 사랑을 보이셨습니다. 우리의 삶에서 주님의 사랑을 우리가 느낄 수 있을 것입니다. 왜냐하면 주님께서 확실한 사랑으로, 그 다른 어떤 사랑과 비교할 수 없는 사랑으로 우리에게 함께 하셨기 때문입니다. 그렇다면 우리가 잠시 한번 돌아보실 때에는 우리의 삶에 얼마나 큰 하나님의 역사가 있었는지, 그리고 또한 그에 따른 우리의 응답은 어떻게 돼 있었는지 우리가 한번 돌아보시면서 우리의 삶을 다시 한번 더 주님께 드리시면서 다시 한번 더 고백하면서 나아갑시다. 예, 주님, 우리가 주님을 사랑합니다. 예, 주님, 우리가 주님만을 예배합니다. 예, 주님, 우리가 주님만을 의지하고 다시 한번 우리의 삶을 주님께 드립니다 라고 우리가 다시 한번 더 그렇게 고백하면서 나아가도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 거룩한 주일 이 자리로 우리를 이끌어 주셔서 주님의 영광을 높이는 도구로 사용하여 주심에 감사드립니다. 이 시간 온전히 저희로 하여금 주님만이 예배의 주인이 되게 하시고 철저히 주님의 의로 덧입혀져 주님께서 기뻐 받으시는 예배가 되게 하여 주시옵소서. 주님, 저희가 이 자리에 있는 것은 이유를 알 수 없는 하나님의 맹목적인 사랑과 예수 그리스도의 십자가의 복음이 복음되도록 성령님께서 역사하시며 말씀이 믿어지게끔 저희의 마음을 이끄셨기 때문입니다. 저희의 가치관이 예수님과 같은 모습으로 점점 변화되는 것과 그리스도인으로 살 수 있도록 만드신 모든 주권은 주님에게 있음을 고백합니다. 간절히 부탁드리옵기는 지금과 같이 항상 저희를 붙들어 주시고 그 거룩한 붙들림을 가지에 붙은 열매처럼 영원토록 순종하며 나아가는 저희가 되게 하여 주시옵소서. 또한 곧 말씀을 전하시는 김은석 목사님에게 입술의 지혜와 성령의 기름 부음을 허락하셔서 주님의 말씀이 저희의 심령이 잘 숨겨지게 하시고 순종하고자 하는 의지와 저희를 주님의 자녀로 선택하여 주신 그 사랑에 대한 감사를 회복할 수 있는 시간이 되게 하여 주시옵소서. 그로 인하여 예배당 밖에서도 삶으로 예배드리며 주님께 영광 돌리는 귀한 자녀 되도록 늘 함께하여 주시옵소서. 예배의 시종을 주님께 맡겨드립니다. 주님만이 이 자리의 주인이 되어 주시옵소서. 감사드리며 살아계시고 지금도 역사하시는 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 교회 소식을 전하겠습니다. 행복 모임이 7주차가 진행 중에 있습니다. 행복 모임도 이제 막바지에 이르고 있는데요. 계속해서 여러분들 조금 더 열심을 내두시고 귀한 사역에 많은 분들 더욱더 많은 참여 부탁드리겠습니다.
오늘은 추수감사 주일입니다. 하나님께 감사드리는 귀한 시간이 되기를 바라고 예배 후에 추수감사 선물이 있습니다. 꼭 받아가시면 되겠습니다. 그리고 오늘 2부와 3부 예배는 김은영 목사님께서 설교 담당해 주셨습니다. 홈페이지에서도 영상 다시 보기 할 수 있으니까요. 여러분들 많은 시청 부탁드리겠습니다. 다음 주일 저녁 예배 시에 장로 은퇴 감사 예배가 있습니다. 함께 참석해 주셔서 그동안 오랫동안 교회를 위해 기도하시고 또 사역해 주신 장로님들의 은퇴 예배 축복의 시간이 될 수 있도록 여러분들이 많은 참여 부탁드리겠습니다. 2021년 성경 통독 대행진에 많은 분들 참여해 주셔서 누계 215독이 되었습니다. 오랜만에 우리 청년이 일독에 참여하게 됐는데요. 감사드리고 더욱더 많은 참여 부탁드리겠습니다. 선물도 받아가시면 되겠습니다. 교육자 동정입니다. 우리 주사랑 교회에서 오랜 시간 동안 함께 하셨던 전다니엘 목사님께서 오늘 사임하셨습니다. 앞으로 우리 목사님의 사역과 발걸음을 위해서 많은 기도 부탁드리겠습니다. 교동정입니다. 오늘 허동근 청년이 내일 군 입대하게 되었습니다. 혹시 가능하면 잠깐 자리에서 일어나 보시겠어요? 머리도 자른 것 같은데 건강하게 잘 다녀올 수 있도록 우리 많은 박수로 격려 부탁드리겠습니다. 이상으로 교회 소식을 마치고 김은성 목사님 나오셔서 말씀 선포해 주시겠습니다. 네, 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 민수기 17장 1절에서 11절입니다. 민수기 17장 1절에서 11절입니다. 민수기 17장 1절에서 11절까지의 말씀을 한 절씩 교독하겠습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 말하여 그들 중에서 각 조상의 가문을 따라 지팡이 하나씩을 취하되 곧 그들의 조상의 가문대로 그 모든 지휘관에게서 지팡이 12를 취하고 그 사람들의 이름을 각각 지팡이에 쓰되 레위의 지팡이에는 아론의 이름을 쓰라. 이는 그들의 조상의 가문에 각 수령이 지팡이 하나씩 있어야 할 것임이라. 그 지팡이를 회막 안에서 내가 너희와 만나는 곳인 증거궤 앞에 두라. 내가 택한 자의 지팡이에는 싹이 나리니 이것으로 이스라엘 자손이 너희에게 대하여 원망하는 말을 내 앞에서 그치게 하리라. 모세가 이스라엘 자손에게 말하매 그들의 지휘관들이 각 지파대로 지팡이 하나씩을 그에게 주었으니 그 지팡이가 모두 12이라. 그 중에 아론의 지팡이가 있었더라. 모세가 그 지팡이들을 증거의 장막 안 여호와 앞에 두었더라. 이튿날 모세가 증거의 장막에 들어가 본즉 레위 집을 위하여 낸 아론의 지팡이에 움이 돋고 순이 나고 꽃이 피어서 살구 열매가 열렸더라. 모세가 그 지팡이 전부를 여호와 앞에서 이스라엘 모든 자손에게로 가져오매 그들이 보고 각각 자기 지팡이를 집어 들었더라. 여호와께서 또 모세에게 이르시되 아론의 지팡이는 증거궤 앞으로 도로 가져다가 거기 간직하여 반역한 자에 대한 표징이 되게 하여 그들로 내게 대한 원망을 그치고 죽지 않게 할지니라. 다 같이 읽겠습니다. 모세가 곧 그같이 하되 여호와께서 자기에게 명령하신 대로 하였더라. 아멘. 네, 오늘 말씀의 제목은 감사가 답이다. 감사가 답이다라는 제목으로 말씀을 함께 나누고자 합니다. 만델레이 대 리마라고 하는 분을 알고 계십니까? 이분은 2004년 아테네 올림픽에서 브라질 대표로 나온 마라토너입니다. 여러분들이 잘 아시다시피 브라질은 마라톤의 강국이 아닙니다. 마라톤 하면은 케냐나 아니면 아프리카 그런 나라들이 강국이지요. 그런데 이 브라질의 리마라고 하는 분이
혜성같이 나타났습니다. 그리고 마라톤을 시작하자마자 선두로 달리게 되었습니다. 이 마라톤은 42.195km를 달리게 되는데요, 37km 지점까지 압도적으로 1등으로 달리고 있었어요. 2등, 3등이 보이지 않을 정도로 37km 지점까지 선두로 달리고 있었습니다. 많은 사람들은 흥분하기 시작했어요. 그렇게 우승이 거의 확실시 될 때쯤에 37km에서 38km로 넘어갈 때에 갑자기 한 괴한이 나타나게 됩니다. 그리고 그 괴한은 리마를 확 밀쳐 버립니다. 리마는 그 자리에서 꼬꾸라지게 된 거죠. 나중에 알게 된 사실인데, 이 괴한은 아일랜드계 백인 우월주의자였습니다. 고상하게 말하면 이렇고요, 쉽게 풀이해서 얘기하자면 정신병자예요. 그 정신병자에 의해서 리마는 넘어지고 말았습니다. 여러분들도 오래 달리기 해보신 분들을 알 거예요. 한 2km, 3km 달리다가 보면은 좀 지치게 되잖아요. 그럼 걷게 되죠. 잠깐 쉬었다가 다시 뛰려고 하면 뛸 수 있습니까? 거의 뛸 수가 없을 거예요. 마라톤 또 35km를 넘어가면은 그때부터 발목만 살짝 삐끗만 해도 다시 회복할 수가 없습니다. 그렇게 리마가 쓰러져 있는 틈을 타서 2등, 3등, 10몇 등까지 지나가게 됩니다. 너무나 많은 사람들은 안타까워했어요. 그런데 리마는 힘들게 일어났습니다. 힘겹게 일어나서 마지막 남은 5km를 열심히 뛰었습니다. 아주 열심히 달렸어요. 그런데 결국에는 다 제치지는 못하고 3등으로 골인을 하게 됩니다. 많은 사람들이 안타까워했습니다. 얼마나 마음이 아플까, 얼마나 속이 상할까. 그런데 우리의 예상과는 달리 리마는 아주 밝은 표정으로 이렇게 비행기 세레모니를 하면서 결승점을 통과하게 됩니다. 그리고 3년이 지났어요. 우리나라의 유명한 신문사에서 마라톤 대회를 개최하게 되었습니다. 그때 리마가 초청 선수로 나오게 되었어요. 그리고 수백 명의 기자들은 이 리마를 인터뷰하기 위해서 몰려들었습니다. 그리고 기자들이 수백 명이 질문을 하는데 한 가지였습니다. 그때 어떤 정신병자 때문에 안타깝게 금메달을 놓쳤는데, 1등을 놓쳤는데 억울해하지 않습니까? 분하지 않습니까? 원통하지 않습니까? 이러한 질문을 하는 거예요. 여러 가지 질문이 있었지만 결국에는 하나였습니다. 그때 리마는 미소를 지으면서 이렇게 말했습니다. 저는 브라질의 한 빈민가에서 태어났습니다. 만약 저에게 마라톤이 없었더라면 저는 여전히 그 빈민가에서 구걸하며 살았을 것입니다. 그런데 하나님께서 놀라운 은혜를 베풀어 주셔서 이렇게 건강한 다리를 주시고 또 마라톤을 할 수 있는 은혜를 베풀어 주신 것입니다. 저는 단지 하나님께 감사의 영광을 올려드릴 뿐입니다. 나에게 건강을 주시고 마라톤을 주신 하나님께 감사의 영광을 올려드립니다. 이것은 목회자의 설교가 아닙니다. 한 마라토너의 고백입니다. 사랑하는 청년 여러분, 한번 잘 돌아보시기 바랍니다. 우리가 무엇이기에 하나님께서 하나님의 자녀를 삼아 주셨습니까? 내가 무엇이기에 하나님께서 여기까지 인도해 주셨습니까? 나보다 더 착한 사람이, 예수님을 모르고 살아가는 사람이 얼마나 많이 있습니까? 나보다 더 눈물을 흘리고, 나보다 더 고통 속에 있고, 나보다 더 고생하고 그렇게 힘겹게 살아가는 사람들 중에서 예수님을 모르는 사람들이 얼마나 많이 있습니까?
우리가 어떻게 하나님의 자녀가 되었습니까? 나의 공로로 되었습니까? 나의 공으로 되었습니까? 아니에요. 이 모든 것은 다 하나님의 은혜입니다. 우리가 하나님을 믿어서 은혜를 받아 구원을 받은 것이 아닙니다. 하나님의 은혜로 말미암아 우리는 하나님을 믿게 되었고 구원을 받은 하나님의 자녀가 된 것입니다. 그러므로 추수감사절을 맞아서 내게 없는 것으로 불평하고 원망하는 인생이 아니라 나를 자녀 삼아 주시고 나를 구원해 주시고 또 이 좋은 주사랑교회의 청년부에 예배 드릴 수 있게 인도하여 주신 그 하나님께 감사하시길 바랍니다. 그 하나님께 감사할 때에 하나님께서 놀라운 은혜와 축복을 더하여 주실 줄로 믿습니다. 오늘 본문은 민수기입니다. 여러분들에게 조금 생소할 수가 있어요. 이 민수기는 한자예요. 민수기를 한자로 풀이하면 백성 민자의 셀 수를 사용합니다. 한마디로 말해 백성들의 수를 셌다는 거예요. 영어 제목으로는 The Book of Numbers를 사용합니다. 간단하게 한 단어로 Numbers입니다. 숫자의 책인데 왜 숫자의 책이냐면은 이스라엘 백성들이 출애굽을 하고 광야로 나아가게 됩니다. 그 광야로 나아갔을 때에 이스라엘 백성들의 수를 센 것입니다. 그래서 영어 제목으로는 넘버즈를 사용합니다. 그런데 히브리어 성경은 조금 다른 제목을 사용하고 있어요. 히브리어 유대인들은요, 책 제목을 1장 1절에 보면은 앞 단어를 사용합니다. 그래서 히브리어 성경 제목으로는 민수기를 베미드 바르라고 합니다. 이 베미드 바르 중에 바르는 광야라는 뜻입니다. 그러니까 광야에서라는 것이 히브리어 책 제목이 되는 것입니다. 한마디로 말해서 광야에서 이스라엘 백성들의 수를 계수하게 된 거예요. 민수기는 총 2번 이스라엘 백성들의 수를 계수합니다. 민수기 1장에 보면은 1차 계수를 하게 되는데요. 1차 계수 때는 쉽게 말해서 출애굽 1세대를 말합니다. 출애굽 1세대 가운데 20세 이상 군대에 나갈 만한 성인 남자들의 수를 계수하게 돼요. 그때 계수된 숫자가 60만 3,550명입니다. 그리고 거슬러 올라가서 26장에 보면은 2차 계수를 해요. 그런데 이 1장과 이 26장 이 사이에는 40년의 시간이 흘러가게 됩니다. 그래서 26장은 2차 계수 즉 출애굽 2세대입니다. 출애굽 2세대 가운데 20세 이상 군대에 갈 만한 성인 남자의 수를 계산한 거예요. 그렇게 계산해 보니까 60만 1730명이 나왔습니다. 거의 수가 동일한 것을 알 수 있어요. 광야 40년 동안 이 광야는 하나님의 도우심 없이는 살아갈 수 없는 곳이에요. 단 하루도 살아갈 수가 없습니다. 그러니까 이 민수기는 은혜의 책입니다. 40년 동안 아무것도 없는 광야에서 물을 주시고 보호하여 주시고 지켜주시고 은혜 베풀어 주시고 여기까지 인도해 주신 그 하나님께 감사하는 책이 바로 민수기입니다. 우리는 흔히 인생을 광야의 인생이라고 부르지요. 우리 청년 여러분, 광야의 특징이 있습니다. 광야의 특징은 무엇입니까? 광야의 특징은 길이 없다는 거예요. 뭐 경부고속도로, 자유로, 통일로, 문산고속도로 뭐 이러한 길이 없습니다. 즉 내가 가면 길이고 내가 가지 않으면 길이 아닌 거예요. 광야의 특징은 길이 없다는 것입니다. 우리의 인생도 마찬가지예요. 우리의 인생도 정확한 정답이 없습니다. 우리가 청년의 때를 살아가다 보면은 저도 청년의 때 많이 경험했습니다. 여러 가지 말들이 많이 들려옵니다. 너는 이쪽으로 가야 된다. 너는 저쪽으로 가야 된다. 너는 저 길이 맞다.
너는 이 길이 맞다. 이렇게 여러 가지 말들이 있습니다. 그런데 인생에는 정답이 없어요. 그렇게 우리는 인생을 살아가다 보면 낮에는 구름 기둥 되시고 밤에는 불 기둥 되시는 그 하나님께 우리의 인생길을 물어보며 나아가야 됩니다. 그것이 바로 우리의 살 길이고 그것이 바로 진리의 길입니다. 하나님은 틀리지 않으셨습니다. 그렇다면 우리가 이 광야 같은 세상을 살아가기 위해서 우리가 어떻게 살아가야 할까요? 정답이 없잖아요. 힘들잖아요. 어떻게 살아가야 될까요? 먼저 감사함으로 하나님께 기도하며 살아가야 합니다. 1절 말씀입니다. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 5절 말씀 다 같이 읽어보겠습니다. 5절입니다. 내가 택한 자의 지팡이에는 싹이 나리니 이것으로 이스라엘 자손이 너희에게 대하여 원망하는 말을 내 앞에서 그치게 하리라. 아멘. 하나님이 가장 싫어하는 게 나와 있어요. 하나님이 가장 싫어하는 것은 무엇입니까? 하나님께서 가장 싫어하시는 것은 바로 원망입니다. 원망하면 망합니다. 좀 더 심하게 이야기하자면 원망하면 죽습니다. 우리의 인생의 길을 배우는 책이 바로 민수기입니다. 인생에 나아갈 길을 배우는 책이 민수기예요. 그래서 성경 안에 보면은 모든 답이 들어 있습니다. 그런데 요즘 청년들을 보면 이렇게 말하는 청년들이 있어요. 우리 교회 청년들 중에서는 없는 줄로 아는데 옛날에는 세월이 천천히 변했고 시대가 천천히 변했지만 요즘엔 너무나 급변하고 중국이 떴다가 코로나 바이러스로 다시 가라앉고 미국이 떴다가 유럽이 뜨고 있고 이렇게 세상 급변하는데 과연 성경에 답이 있겠습니까? 이러한 질문을 저도 들어봤어요. 그런데 다니엘이 살던 시대를 생각해 보시기 바랍니다. 다니엘이 살던 시대는요 60년 동안 4번의 왕조가 바뀌었습니다. 4명의 왕이 바뀐 게 아니에요. 세계를 제패하는 나라가 4번 바뀌었어요. 아수르에서 바벨론으로, 바벨론에서 메대와 바사로, 이렇게 4번이나 왕조가 바뀌었습니다. 그런데 다니엘은 어떻게 그 4번이나 왕조가 바뀌었는데도 불구하고 영향력 있는 사람이 될 수 있었을까? 다니엘서에 보면 정답이 나와 있습니다. 다니엘서 6장에 보면은 많은 고관들이 이 다니엘을 질투했어요. 그때 당시에는 3명의 총리가 관리했는데 그 3명의 총리 가운데 한 명이 다니엘이었습니다. 그런데 나머지 고관들은 이 다니엘을 질투하기 시작했어요. 어떻게 하면 다니엘을 넘어뜨릴까 고민하며 그의 뒤를 캐기 시작했습니다. 조사를 했어요. 그런데 아무리 둘러봐도 아무런 흠이 없었어요. 흠잡을 게 없었습니다. 그런데 흠이라고 하면 한 가지 있었습니다. 바로 여호와를 경외하는 거였어요. 그래서 그들은 머리를 썼습니다. 악한데 지혜로운 거예요. 머리를 써서요 조서를 하나 꾸미게 됩니다. 그 조서에는 이렇게 기록되어 있어요. 30일 동안 왕 외에 다른 신에게 절하거나 섬기는 자는 사형에 처한다. 쉽게 얘기하면 이러한 조서를 꾸몄습니다. 사자굴에 던지움을 받는다는 거예요. 그래서 다리오 왕이 가서 왕이시여 앞으로 30일간은 왕 외에 다른 신을 섬기지 못하게 하옵소서. 왕은 좋아 보였어요. 너희가 이제서야 제대로 일을 하는구나 하면서 왕의 도장을 찍었어요. 그렇게 왕의 도장이 찍힌 것은 왕도 바꿀 수 없는 그러한 법이 됩니다. 그때 당시의 법이 그래요. 그런데 다니엘에게도 그 소식이 들려졌어요. 간단하죠? 30일만 참으면 돼요. 30일만 예배하지 않고 30일만 기도하지 않고 30일만 뭐 슬쩍 마음속으로 슬쩍 그냥 눈 뜨고 기도하면 되잖아요. 그런데 다니엘은 절대 그렇게 하지 않았습니다.
다니엘서에 보면은 전에 하던 대로 하루 3번씩 예루살렘을 향하여 창을 열고 하나님께 감사하고 기도하였더라, 이렇게 기록하고 있습니다. 전에 하던 대로, 습관대로, 세상과 합의를 하지 않고 30일만 입을 다물면 죽지 않는데 그 죽음을 불사하고 전에 하던 대로 하나님께 감사한 거예요. 감사가 나올 수 있겠어요? 감사가 나올 수 없어요. 감사할 수 없는 상황이었습니다. 그런데 하나님께 감사하며 기도하였더라라고 기록하고 있습니다. 그 결과는 처참했지요. 사자굴에 던지움을 받게 됩니다. 그런데 하나님께서 이 다니엘을 구해주시는 거예요. 믿음의 정조를 지켰던 이 다니엘의 머리카락 하나 상하지 않게 됩니다. 그리고 하나님께서 그를 높여주시고 그 나라에서 가장 높은 자리에 앉게 되었습니다. 그리고 별과 같이 빛나는 인생이 되었습니다. 그러므로 우리는 어떠한 상황 가운데서라도 감사하며 기도하며 나아가야 되는 거죠. 그래서 민수기 17장의 답은 한 가지예요. 바로 감사가 답입니다. 감사하면 이기고 원망하면 집니다. 감사하면 주인이 되고 원망하면 노예가 됩니다. 반드시 기억하시기 바라요. 그런데 우리는 이렇게 잘 알고 있는데 왜 감사하지 못하며 살아가는 것일까? 우리 안에 풀리지 않는 문제들이 있어서 그래요. 만성적인 문제들이 있어서 그래요. 이 풀리지 않는 문제를 놓고 기도하고 있지만은 끝까지 풀리지 않는 거예요. 그래서 우리 안에 원망이 올라오고요, 불만이 올라오고요, 불평이 올라오는 것입니다. 그런데 성경은 분명히 이야기합니다. 먼저 감사하라는 거예요. 먼저 기도하라는 거예요. 먼저 예배하라는 것입니다. 내 상황이 나아져서, 내 상황이 풀려서 하나님께 감사하라는 것이 아니에요. 지금은 여전히 힘들지만, 지금은 여전히 고민 속에 빠져 있지만 하나님께 감사하고 하나님께 기도하고 하나님께 예배하라는 것입니다. 그럴 때에 하나님께서 저절로 그 일들을 풀어주신다고 약속하셨어요. 그런데 우리는 살아가면서 이 하나님의 우선순위를 지키지 못해서 원망하며 불평하며 살아가는 거예요. 우리의 마음속에는 이러한 마음이 있습니다. 아, 이것만 해결되면 감사해야지. 아, 이것만 해결되면 기도해야지. 아, 취업만 되면은 예배 드려야지. 시험에 합격만 하면 예배의 자리에 나와야지. 이것은 우리의 입장인 거예요. 하나님께서는 그렇게 말씀하시지 않았어요. 일이 풀려서 감사하는 것이 아니라 먼저 감사하라고 했어요. 일이 잘 돼서 형통해서 감사한다, 기뻐한다. 그것은 믿지 않는 자들도 다 할 수 있는 것입니다. 믿지 않는 자들도 문제가 풀리면 감사해요. 문제가 풀리면 기뻐합니다. 문제가 풀리면 웃으면서 생활하는 거죠. 그런데 우리는 믿는 자입니다. 믿는 자로서 먼저 감사하고 먼저 기도하고 먼저 예배하시기 바랍니다. 그럴 때에 하나님께서 하나님의 때에 하나님의 방법대로 풀어주실 줄로 믿습니다. 이러한 믿음을 가져야 되는 거예요. 그래서 우리는 빌립보서 4장 6절 7절 말씀을 마음속에 간직하며 새기며 살아야 됩니다. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. 이게 기도의 자세입니다. 감사함으로 하나님께 아뢰는 것, 이것이 바로 기도의 자세인 거예요. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 너희 생각을 지키시리라. 이러한 은혜가 있어야 하는 것입니다. 그런데 우리가 믿는 자들의 최고의 순간은요, 나의 삶을 통하여서 하나님의 뜻이 이루어지는 것입니다. 예수님도 이 땅에 왔을 때에 하나님의 뜻이 이루어졌을 때 최고의 순간이 된 것입니다. 우리에게 구원의 역사가 이루어지게 된 거죠. 그런데 우리가 하나님의 뜻을 놓고 기도를 할 때가 있잖아요. 지금도 기도하시는 줄로 아는데 기도할 때가 있어요.
그런데 기도하면 할수록 늪에 빠질 때가 있어요. 이것은 무엇이냐면은 이것이 내 뜻인지 아니면 하나님의 뜻인지 막 헷갈릴 때가 있습니다. 기도하면 할수록. 제가 방법을 알려드리겠습니다. 우리가 기도할 때에 기도하면 할수록 마음의 평강의 은혜가, 평안의 은혜가 넘쳐나요. 기도하면 할수록 마음이 넓어집니다. 옵션이 많아져요. 이래도 좋고 저래도 좋고, 이래도 감사하고 저래도 감사한 것입니다. 감사가 흘러 넘치는 거예요. 마음이 넓어지는 거예요. 이것은 하나님의 뜻입니다. 그런데 종종 우리가 기도하다 보면은 자꾸만 마음속에 올라오는 게 있어요. 원망하는 마음, 불평하는 마음이 올라올 때가 있습니다. 마음이 불안합니다. 폭이 좁아집니다. 하나만 바라보게 됩니다. 주님, 이거 아니면 안 됩니다. 주님, 이것을 허락하여 주시옵소서. 이것까지 괜찮아요. 여기까지 괜찮아요. 그런데 그 기도 제목 때문에 감사가 나오질 않아요. 그 기도 제목 때문에 폭이 좁아집니다. 그 기도 제목 때문에 예배가 되지 않아요. 그 기도 제목 때문에 기도가 되지 않아요. 그 기도 제목 때문에 분노가 차비로 올라옵니다. 이것은 나의 뜻인 거예요. 그러므로 오늘 이 시간 하나님의 뜻을 구하면서 우리의 입술을 크게 벌려서 하나님의 놀라운 은혜를, 축복을 담을 수 있는 그릇이 돼서 하나님의 뜻을 구하는, 감사함으로 하나님께 나아가는 저와 여러분 모든 청년들 되시기를 간절히 축복합니다. 두 번째로, 우리가 신앙생활할 때에 주의해야 될 것이 있습니다. 바로 하나님의 권위에 순종해야 됩니다. 하나님의 말씀에 순종해야 됩니다. 8절부터 11절까지의 말씀을 다 같이 읽어보겠습니다. 이튿날 모세가 증거의 장막에 들어가 본즉 레위 집을 위하여 낸 아론의 지팡이에 움이 돋고 순이 나고 꽃이 피어서 살구 열매가 열렸더라. 모세가 그 지팡이 전부를 여호와 앞에서 이스라엘 모든 자손에게로 가져오매 그들이 보고 각각 자기 지팡이를 집어 들었더라. 여호와께서 또 모세에게 이르시되 아론의 지팡이는 증거궤 앞으로 도로 가져다가 거기 간직하여 반역한 자에 대한 표징이 되게 하여 그들로 내게 대한 원망을 그치고 죽지 않게 할지니라. 모세가 곧 그같이 하되 여호와께서 자기에게 명령하신 대로 하였더라. 아멘. 사실 이스라엘 공동체 안에서 불만이 있었던 것 같아요. 아론만 제사장으로 섬기고 또 레위 지파만 이제 성전을 섬기게 되니까 그 다른 11지파가 불만이 올라온 거예요. 그래서 모세에게 말하죠. 왜 아론만 제사장으로 섬기냐? 왜 레위 지파만 성전을 섬기냐? 기분 나쁘다. 이러한 마음이 올라왔습니다. 그때 모세가 말하지요. 이것은 하나님께서 명령하신 것입니다. 그러므로 하나님의 말씀에 순종해야 됩니다. 그랬더니 이게 하나님께서 명령하신 것인지 너희들의 생각인지 어떻게 아느냐? 이러한 불만이 올라온 거예요. 이것은 모든 조직에나 마찬가지입니다. 그때 하나님께서 모세를 통하여서 말씀하셨습니다. 지팡이 12개를 준비하라라는 거예요. 12지파이기 때문에 12개의 지팡이를 준비하라는 것입니다. 그리고 그 지팡이에다가 각각 이름을 써라는 거예요. 아론의 지팡이에는 아론이라고 하는 이름을 썼습니다. 그리고 여호와 앞에 가져다 두고 하나님께 간절히 기도했습니다. 시간이 지나자 아론의 지팡이에만 싹이 난 것입니다. 그리고 살구 열매가 활짝 열리게 되었습니다. 죽은 지팡이니까 열매가 날 수가 없지요. 그런데 열매가 났습니다. 이것은 무엇입니까? 바로 하나님께서 하셨다는 것입니다. 그리고 모세가 지팡이를 들고 말합니다. 이것 봐라, 이것 봐라. 하나님의 명령이다. 하나님의 말씀에 복종하라. 하나님의 말씀에 복종하지 않으면 죽는다. 이것이 오늘 본문의 전부입니다.
하나님의 권위에 순종할 때 모든 질서가 잡히게 되는 것입니다. 하나님의 말씀에 순종할 때에 모든 질서가 잡히게 되는 거예요. 하나님의 말씀에 불순종할 때 모세의 권위가 무너지게 됩니다. 모세의 권위가 무너지니까 아론의 권위가 무너지게 됩니다. 아론의 권위가 무너지게 되니까 족장들의 권위가 무너지게 되는 거예요. 젊은 사람들이 이럴 거 아니에요. 모세의 말도 안 듣는데 제가 족장님 말을 들어야 합니까? 모든 권위가 무너지게 되는 것입니다. 각자 자기 소견에 오른 대로, 자기 멋대로, 자기 하고 싶은 대로 행하는 세대가 되어버립니다. 그러므로 참된 평안은 언제 오느냐? 바로 하나님의 말씀에 순종할 때 오는 것입니다. 내 뜻에 맞지 않다고 하나님의 권위에 도전하는 일이 없어야 합니다. 내 뜻에 맞지 않더라도 하나님의 뜻을 바라며 하나님께 시선을 맞추고 하나님의 말씀에 순종할 때에 참된 평안이 오는 것입니다. 사무엘상 15장에 보면은 사무엘을 통하여서 초대왕 사울에게 하나님께서 명령하십니다. 하나님께서 아말렉과의 전쟁에서 아말렉을 넘겨주시겠다고 약속하셨어요. 그리고 사울에게 말합니다. 아말렉의 모든 것을 다 진멸하라라고 명령을 내었어요. 처음에 사울은 그 명령한 대로 실행에 나갔습니다. 그런데 진멸하다 보니까 너무나 좋은 물건들이 보였던 거예요. 세상적인 것들이 보였던 거예요. 눈이 멀게 된 것입니다. 그래서 아마도 98%는 진멸을 했을 거예요. 그런데 2%는 남겨두었어요. 세상적인 욕심이 생긴 거죠. 하나님의 말씀에 불순종한 것입니다. 그런데 사무엘이 와서 왜 하나님께서 다 진멸하라고 했는데 왜 남겨두었느냐 이렇게 물었을 때에 사울은 굉장히 합리적인 대답을 합니다. 당신의 하나님께 제사 드리기 위하여, 요즘 말로 하면 하나님께 예배하기 위하여 가장 좋은 것을 남겨두었습니다. 얼마나 합리적이에요. 얼마나 마음이 착해. 그때 사무엘을 통하여서 하나님께서 말씀하셨습니다. 순종이 제사보다 낫고 듣는 마음이 수장의 기름보다 낫다라고 했어요. 하나님의 말씀에 순종하지 아니하므로 하나님께서 오늘 너를 떠날 것이다 라고 말씀하고 있습니다. 우리가 때때로 하나님의 말씀에 순종한다고 하면서 이러한 순종을 할 때가 있습니다. 98%는 하나님 말씀에 순종해요. 그런데 2%는 하나님의 말씀에 거역하고 내 생각대로 살아갑니다. 그런데 이 2%의 불순종이 98%의 순종을 덮쳐버릴 수가 있습니다. 하나님께서 오늘 이 시대에 요구하시는 신앙은 무엇이냐면은 바로 온전한 순종입니다. 100% 하나님께 드리는 순종입니다. 오늘 이 시간 나의 권위에 나의 생각에 맞지 않다고 해서 하나님의 말씀에 불순종하는 것이 아니라 내 뜻에 맞지 않더라도 하나님께 간절히 기도함으로 하나님의 뜻에 맞추는 저와 여러분 되시기를 간절히 축복합니다. 그래서 추수감사절을 맞이하여서 먼저 하나님께 기도하고 먼저 하나님께 감사하고 먼저 하나님께 예배를 올려드려서 하나님의 말씀에 전적으로 순종하는, 그래서 우리의 삶을 통하여서 하나님의 모든 뜻을 온전히 이루어드리는, 그래서 청년의 때에 하나님께 쓰임받을 수 있는 저와 여러분 모든 청년들 되시기를 간절히 기도하고 간절히 축복합니다. 기도하겠습니다. 사랑과 은혜가 많으신 하나님 아버지, 만물을 창조하시고 만물을 지으신 하나님을 바라보고 고백하지만 우리의 삶을 전혀 하나님의 주권을 인정하지 않을 때가 있습니다. 모든 것이 하나님의 뜻 가운데에서도 우리는 세상의 길과 방법대로 끊임없이 미혹되고 있음을 깨닫게 됩니다. 하나님,
우리의 어리석음과 우리의 연약함을 주의 빛으로 깨닫게 하시고 오늘 우리의 메마른 심령 가운데 함께하여 주셔서 주의 것으로 채워 주시옵소서. 또한 하나님의 말씀을 듣고 그치는 것이 아니라 온전한 순종으로 이어질 수 있도록 말씀을 삶으로 옮길 수 있는 용기와 힘을 더하여 주시옵소서. 그래서 우리의 삶 가운데 원망과 불평이 사라지고 늘 감사하며 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘. 기억하시면서 우리가 다 함께 찬양하면서 나아가도록 하겠습니다. 내게로부터 눈을 들어 주를 보기 시작할 때 주의 일을 보겠네. 내 작은 맘 돌이키사 하늘을 꾸게 하네. 주님을 볼 때 내게로부터 눈을 들어 주를 보기 시작할 때 주의 일을 보겠네. 내 작은 맘 돌이키사 하늘을 꾸게 하네. 주님을 볼 때 모든 시선을 주님께 드리고 살아계신 하나님을 느낄 때 내 삶은 주의 역사가 되고 하나님이 일하기 시작하네. 우리 준비하신 예물 드리시면서 우리 모든 시선을 주님께 드리겠다는 고백과 함께 찬양하면서 나아갑시다. 성령이 나를 변화시켜 모든 두려움 사라질 때 주의 일을 보겠네. 황폐한 땅 가운데서 주님을 알게 되리. 주님을 볼 때 모든 시선을 주님께 드리고 살아계신 하나님을 느낄 때 내 삶은 주의 역사가 되고 하나님이 일하기 시작하네. 모든 시선을 주님께 드리고 살아계신 하나님을 느낄 때 내 삶은 주의 역사가 되고 하나님이 일하기 시작. 모든 시선을 주님께 드리고 전능하신 하나님을 느낄 때 세상은 주의 나라가 되고 하나님이 일하기 시작하네.
가능하시다면 자리에서 일어나서 우리의 감사의 표현을 주님께 드리시면서 우리의 삶의 모든 것이 주님께로부터 왔다는 것을 인정하시면서 다시 한 번 더 고백하면서 나아가도록 하겠습니다. 모든 시선을 주님께 드리고 살아계신 하나님을 느낄 때 내 삶은 주의 역사가 되고 하나님이 일하기 시작 모든 시선을 주님께 드리고 전능하신 세상은 주의 나라가 되고 하나님 우리 다시 한번 더 고백하면서 나갑시다. 모든 시선에 주님께 드리고 전능하신 마지막으로 다시 한 번 더 고백합시다. 우리의 시선을 주님께 드리면서 살아계신 하나님을 모든 시선을 주님께 드리고 살아계신 하나님을 느낄 때 내 삶은 주의 역사가 되고 모든 시선을 주님께 드리고 살아계신 하나님을 느낄 때 내 삶은 주의 역사가 되고 하나님이 일하기 마지막으로 한 번 더 고백합시다. 우리 전능하신 주님을 모든 시선을 주님께 드리고 전능하신 하나님을 느낄 때 세상은 주의 나라가 되고 하나님이 일하기 시작하네. 이 시간 함께 기도하겠습니다. 광야 같은 세상 속에 믿음으로 담대히 하나님만 바라보게 하여 주시옵소서. 지금 비록 내 자신이 힘들다고 괴롭다고 환경만 상황만 탓하는 게 아니라 흔들리지 않는 믿음으로 주님을 바라보게 하여 주시옵소서. 성령님께서 함께하여 주셔서 다시 한번 주를 위하여 헌신하게 하여 주시옵소서. 이 시간 나같이 통성으로 함께 기도하겠습니다. 기도합시다. 사랑과 은혜가 많으신 주님 감사합니다. 아버지 하나님, 이 시간 주님 전에 불러주신 은혜 감사합니다. 아버지 하나님, 광야 같은 세상 속에 살아가면서 아버지 하나님 여기까지 인도하여 주신 그 하나님 아버지께 감사드립니다. 하나님의 은혜를 생각하면 너무나 감사할 것이 너무나 많이 있습니다. 그러나 주님, 우리의 환경이 힘들다고 환경을 탓하고 상황을 탓하고 지금 이 광야 같은 세상 속을 살아가면서 하나님 앞에 온전히 나아가지 못한 우리 자신들을 용서하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 이 시간 주님 앞에 시선을 맞추기 원합니다. 이 시간 주님 앞에 나아가기 원합니다. 하나님, 주님만을 바라보게 하여 주시옵소서. 전면의 때에 하나님을 바라보게 하여 주시옵소서.
하나님과 시선을 고정하며 하나님 앞에 온전히 뒤어지는 시간들이 될 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 오늘 말씀처럼 먼저 원망을 그치게 하여 주시옵소서. 우리 속에 분노가 있습니까? 우리 속에 불평하는 마음이 있습니까? 아버지 하나님, 하나님께서 모든 그런 마음들을 거두어 주시고 하나님 앞에 먼저 감사하고 먼저 예배하고 먼저 기도하고 먼저 찬양할 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 그래서 모든 시선을 하나님 앞에 올려드리고 하나님 앞에 나아갈 수 있는 그런 놀라운 하나님을 위한 시간들이 되게 하여 주시옵소서. 그래서 추수감사 주일을 맞이하여 하나님께 시선을 고정하고 하나님께 감사하며 나아가게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 지금 악한 자리에 있는 우리 청년들을 기억하여 주시옵소서. 하나님 손바닥 위에 새겨 주시옵소서. 아버지 하나님, 그 청년들이 주님의 때를 기억하게 하여 주시고 그 때를 놓치지 않게 하여 주시고 하나님 앞에 돌아와서 하나님 앞에 함께 예배드린 날이 속히 올 수 있도록 주님 허락하여 주시옵소서. 주님 기도합니다. 주님 바라봅니다. 주님 함께하여 주시옵소서. 우리의 기도를 들어주시고 우리의 기도에 응답하여 주시옵소서. 주님 도와주시옵소서. 사랑과 은혜의 하나님 아버지, 감사합니다. 하나님, 너무나 나약하고 너무나 부족하고 주의 빛으로 우리를 비추었을 때는 죄악된 우리들입니다. 그러나 하나님께서 그 외아들 독생자 예수 그리스도를 보내주시고 우리의 죄를 가여 주시고 또한 부활의 산소망을 허락하여 주시오네 감사합니다. 하나님, 추수감사절을 맞이하였어 여기까지 인도하여 주신 하나님의 은혜에 더욱더 감사할 수 있는 우리 주사랑교회 청년 한 사람 한 사람이 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 이 시간 예물을 드립니다. 드린 손길들을 하나님께서 붙잡아 주시고 은혜로 채워 주시옵소서. 주님, 우리에게 너무나 많은 시련과 고난과 역경이 있습니다. 청년의 때에 더욱 주님을 바라보게 하시고 주님의 크신 능력을 체험하고 그것으로 말미암아 광야 같은 세상 속을 승리하며 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 아버지, 마음은 정말 원하지만 육신이 약하였어 여러 가지 일로 말미암아 함께 예배드리지 못한 이들을 기억합니다. 주님, 어디에 있든지 무슨 일을 하든지 주님의 권능의 오른손으로 붙잡아 주시고 보호하여 주시고 지켜주셔서 아버지 하나님, 행여나 악한 자리에 있다면 주님께서 건져주시고 주님의 전에 나와 함께 예배드린 날이 속히 올 수 있도록 주님 은혜 위에 은혜를 더하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 풍성하신 은혜와 하나님 아버지의 놀라우신 사랑과 성령님의 교통하심과 역사하심이 새벽 이슬 같은 주의 청년들 머리 위에, 삶의 모든 자리 위에 이제부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 사부 청년 예배 잘 마쳤습니다. 오늘 김은성 목사님의 귀한 말씀처럼 믿음으로 여러분의 순종의 길을 걸어가는 귀한 여러분들의 모든 발걸음이 되기를 진심으로 응원하고